السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے ہارون اجاز۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سن 23 ہجری میں مسلمانوں نے ایران، عراق کے ساتھ ساتھ ہند اور سندھ کے بڑے اہم شہر فتح کر لیے تھے۔ ان علاقوں میں کرمان، مکران، بلوچستان اور سجستان کے علاقے شامل تھے۔ 26 ذی الحج سن 23 ہجری میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حملے کے اندر زخمی ہو جاتے ہیں اور زخموں کی وجہ سے یکم محرم الحرام سن 24 ہجری میں آپ کی شہادت ہو جاتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت شروع ہوتا ہے، جو سن 24 ہجری سے لے کے سن 35 ہجری تک جاری رہتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد ہی ہند اور سندھ کے ان علاقوں میں رہنے والے راجے اور مہاراجوں نے مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنا دوبارہ سے شروع کر دی اور جتنے بھی ایگریمنٹس ہوئے تھے وہ سارے توڑنا شروع کر دیے۔ یوں مسلمانوں کا یہاں پہ کنٹرول آہستہ آہستہ لوز ہوتا گیا۔ سن 24 ہجری سے لے کے سن 29 ہجری تک ان علاقوں کے اندر مسلمانوں کے لیے حالات بہت ہی زیادہ نازک ہو گئے تھے اور مسلمانوں کو ان علاقوں میں دوبارہ لشکر کشی کا کوئی خاص موقع نہیں مل سکا۔ لیکن پھر 29 ہجری میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان علاقوں کو دوبارہ سے فتح کرنے کے لیے پلاننگ شروع کی اور آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز کو عراق کا گورنر بنایا اور اس کو یہ لیٹر لکھا کہ تم کسی آدمی کو تیار کرو اور ہندوستان بھیجو اور وہاں سے مکمل انفارمیشن اکٹھی کرو۔ یہ ساری انفارمیشن اکٹھی کرنے کے بعد دربار خلافت تک پہنچائی جائے تاکہ ہم دوبارہ سے ان علاقوں کو فتح کر سکیں۔ حضرت عبداللہ بن عامر کریز نے ایک آدمی حضرت حکیم بن جبلہ عبدی کو تیار کیا اور اس کو ہندوستان روانہ کیا اور اس کو یہ نصیحت کی کہ وہاں کی مکمل انفارمیشن اکٹھی کی جائے، یہ ساری انفارمیشن دربار خلافت تک پہنچائی جائے۔ حضرت حکیم بن جبلہ عبدی ہندوستان روانہ ہوتے ہیں، ان علاقوں میں آ کے مکمل طور پہ سروے کرتے ہیں، یہاں کی ریکی کرتے ہیں، انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں۔ حضرت حکیم بن جبلہ عبدی دربار خلافت میں حاضر ہوتے ہیں اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتاتے ہیں، اے امیر المومنین، میں نے ہندوستان کا مکمل سروے کیا ہے، وہاں کی جو رپورٹ ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے، وہاں کا پانی ردی ہے، وہاں کا پھل خراب ہے، وہاں کا جو چور ہے وہ بہادر ہے اور وہاں اگر ہم تھوڑا لشکر بھیجیں گے تو وہ ضائع ہو جائے گا اور اگر ہم وہاں پہ زیادہ لشکر بھیجیں گے تو وہ بھوک کی وجہ سے مر سکتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں ہند اور سندھ کے ان علاقوں کے نظام میں تھوڑی سی تبدیلی کی اور عمیر بن عثمان بن سعد کو خراسان کا امیر مقرر کیا، عبداللہ بن عمیر کو سجستان کی امارت عطا فرمائی، عبداللہ بن معمر تیمی کو مکران کا امیر مقرر کیا اور عبد الرحمن بن غبیس کو مکران کا امیر بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بصرہ پر حسین بن الحر کو امیر مقرر فرمایا اور اہواز، فارس، سجستان، کرمان اور سندھ کے دیگر علاقوں کا مکمل کنٹرول حسین بن الحر کو عطا فرما دیا گیا۔ عمیر بن عثمان بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ خراسان کے علاقوں میں آئے اور یہاں پہ جتنے بھی علاقوں میں بغاوت ہوئی تھی ان تمام علاقوں کو دوبارہ سے فتح کیا اور اسلامک سلطنت میں شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن عمیر اپنے لشکر کے ساتھ سجستان کی طرف گئے اور ان علاقوں میں جتنی بھی بغاوت پھوٹی تھی اس ساری بغاوت کو ختم کیا اور ان تمام علاقوں کو اسلامک سلطنت کے اندر شامل کیا۔ حضرت عبداللہ بن معمر تیمی مکران کی طرف آئے اور اپنے لشکر کے ساتھ یہاں پہ ہونے والی جتنی بھی بغاوت تھی اس کو شکست دی۔ حضرت عبد الرحمن بن غبیس اپنے لشکر کے ساتھ کرمان کے علاقوں کی طرف گئے اور کرمان کے جتنے بھی علاقے تھے جہاں جہاں بغاوت ہوئی تھی آپ نے اپنے لشکر کے ساتھ اس بغاوت کو ختم کیا، ان تمام علاقوں کو بھی اپنی سلطنت کے اندر شامل کیا۔ 29 ہجری میں ہند اور سندھ کے ان علاقوں کی طرف حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لشکر بھیجے تھے ان تمام لشکروں نے تمام علاقوں کو دوبارہ سے پھر فتح کیا اور ان تمام علاقوں کو اسلامک سلطنت کے اندر شامل کیا۔ 29 ہجری میں مسلمانوں نے ان تمام علاقوں پہ مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ جب مسلمانوں نے ان تمام علاقوں کو فتح کر لیا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 29 ہجری میں ہی ایک دوبارہ پھر سے تبدیلی کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز کو 29 ہجری میں بصرہ کی حکومت عطا فرمائی۔ حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز اس سے پہلے عراق کے گورنر تھے۔ بصرہ کے جتنے بھی علاقے تھے جو حسین بن الحر کے زیر انتظام تھے ان تمام علاقوں کو بھی حضرت عبداللہ بن عامر بن کریز کے زیر انتظام دے دیا گیا۔
हिंद और सिंध के ये जितने भी फतह किए हुए इलाके थे, जिनमें करमान है, मकरान है, सिजिस्तान है, बलोचिस्तान है, ये सारे के सारे इलाके हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन करीज की अमारत में चले जाते हैं। 30 हिजरी में हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन करीज बसरा से एक फौज लेके रवाना होते हैं और वो करमान के एक मशहूर इलाके जहां पे बगावत हुई थी, जिसको शिक शेरजां का इलाका कहा जाता है, इस सारे इलाके को हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन करीज फतह करते हैं और यहाँ पे जो बगावत हुई थी इसको मुकम्मल तौर पे खत्म करते हैं। 30 हिजरी में ही हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन करीज ने हजरत रबई बिन जियाद हारसी को एक लश्कर दिया और उनको सिंध के मशहूर शहर फहरज की तरफ भेजा। हजरत रबई बिन जियाद हारसी सिंध के इलाके फहरज की तरफ आए और इसको फतह किया। इसकी फतह के बाद आपने फहरज के मशहूर सहरा को फतह किया। फहरज के मशहूर सहरा को फतह करने के बाद आप मकाम जालक पर हमलावर हुए और आपने मकाम जालक को भी मुकम्मल तौर पे फतह किया। मकाम जालिक को फतह करने के बाद हजरत रबई बिन जियाद हारसी हिंद और सिंध के दूसरे इलाकों हिसोन, करकोया और जजंग को फतह करने के लिए रवाना हुए। आपने इन तीनों इलाकों को भी फतह किया। इसके बाद फिर आप दरियाए सिंध और हिंद के पार गए और वहां पे दश्त और शोक नामी इलाकों को फतह किया। यूं 30 हिजरी में हजरत रबई बिन जियाद हारसी ने ना सिर्फ सिंध के मशहूर शहर फहरज को फतह किया, बल्कि इसके साथ साथ हिसोन, करकोया, जजंग, नोक, दश्त और नशरोज नामी दीगर इलाकों को भी फतह किया। 31 हिजरी में हजरत मुजाशा बिन मसऊद सलमी ने बलोचिस्तान के इलाके के ऊपर दोबारा हमला किया, क्योंकि यहां पर मकरान, करमान, सिस्तान और खुरासान से भागे हुए ईरानी और अजमी लोगों का लश्कर मौजूद था जो मुसलमानों के खिलाफ तैयारी कर रहा था। हजरत मुजाशा बिन मसऊद सलमी ने 31 हिजरी में बलोचिस्तान के इस इलाके में इकट्ठे होने वाले इस लश्कर के ऊपर हमला किया और इसको बहुत ही इबरतनाक शिकस्त दी। शिकस्त के बाद ये जितना भी लश्कर था, इसमें मोस्टली लश्कर बहरी रास्ते के जरिए से हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों की तरफ भाग गया। यूं 31 हिजरी में बलोचिस्तान का ये इलाका दोबारा से फिर फतह हुआ और इस्लामिक सल्तनत के अंदर शामिल किया गया। सन 29 हिजरी से लेकर सन 33 हिजरी तक मुसलमानों ने हिंद और सिंध के इन इलाकों में यानी खुरासान, सिजिस्तान, करमान, मकरान, बलोचिस्तान और इसके जो दीगर इलाके थे, इनको दोबारा से फिर इस्लामिक सल्तनत में शामिल कर लिया था। सन 29 हिजरी से लेकर सन 33 हिजरी तक मुसलमानों ने हिंदुस्तान के इन तमाम इलाकों के ऊपर कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन तारीख के अंदर बहुत ही अजीब बात देखने में आई है। मुसलमानों ने इन इलाकों को फतह तो कर लिया था, लेकिन यहाँ के जो मकामी लोग थे, हिंदू राजे और महाराजे थे, वो एग्रीमेंट्स की पासदारी नहीं थे करते। यहाँ के हिंदू राजे और महाराजों को जब भी मौका मिलता था, वो मुसलमानों के खिलाफ दोबारा से फिर बगावत कर देते थे और मुसलमानों को दोबारा फिर इन इलाकों को फतह करना पड़ता था। सन 33 हिजरी में सिजिस्तान के रहने वाले हिंदू राजे और महाराजों ने मुसलमानों के खिलाफ दोबारा से फिर बगावत कर दी, जिसको खत्म करने के लिए हजरत अब्दुल्ला बिन आमर बिन करीज ने हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा को एक लश्कर दिया और सिजिस्तान के इलाके की तरफ दोबारा भेजा। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा दोबारा से सिजिस्तान आए, इसको फतह किया। फतह करने के बाद सिजिस्तान के मशहूर इलाके जजंग का भी आपने घेराव किया और जजंग के ऊपर हमला किया। हाकिम जजंग ने आपके खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया, बल्कि आपको फिदिया दिया और सुलह के ऊपर राजी किया। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा ने जजंग के हाकिम के साथ सुलह की। इस सुलह के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा हिंदुस्तान के जनूबी इलाकों की तरफ गए और जजंग और कश के दरमियान जितना भी हिंदुस्तानी इलाका था सबको फतह किया। इस फतह के बाद आप हिंद और सिंध के मशहूर शहर दावर की तरफ गए और दावर के मुख्तलिफ इलाकों को आपने इस्लामी सल्तनत के अंदर शामिल किया। दावर के इलाके को फतह करने के बाद हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा जोन नामी पहाड़ी की तरफ गए। जोन नामी पहाड़ी के ऊपर एक बहुत ही मशहूर बुत था जिसका नाम जोन था। ये मुकम्मल तौर पे सोने का बनाया गया था और इसकी जो आंखें थी वो यकूत की थी। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा ने इस पहाड़ी को भी फतह किया, इस बुत खाने को भी तोड़ दिया। इस बुत को तोड़ने के बाद इसकी आंखों से वो यकूत के हीरे निकाले और इसको हाकिम दावर के पास पेश किया। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा ने हाकिम दावर को कहा कि मैं तुम्हें पहले ही कहता था कि यह बुत ना तो फायदा देता है और ना ही नुकसान देता है। मुझे ये हीरे नहीं चाहिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये तुम ही रखो। सन 23 हिजरी से लेके सन 29 हिजरी तक
मकामी हिंदू राजे और महाराजों ने ईरानियों के साथ मिलकर मुसलमानों के फतह किए हुए इलाकों पे दोबारा कब्जा कर लिया, तो 29 हिजरी से लेके 35 हिजरी के दौरान हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में ही मुसलमानों ने ना सिर्फ इन तमाम इलाकों को फतह किया, बल्कि इन इलाकों के साथ साथ हिंदुस्तान और सिंध के दूर दराज इलाकों को भी अपनी हुकूमत में शामिल किया। 35 हिजरी में जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो गई, तो उस वक्त मुसलमान हिंदुस्तान और सिंध के मुख्तलिफ इलाकों को कंट्रोल कर चुके थे। लेकिन इसी दौरान हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हो जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन इलाकों के ऊपर दोबारा से कंट्रोल लूज होना शुरू हो जाता है। गज़वा हिंद के हवाले से जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, आज के सेशन के अंदर मैंने आपको बताया है कि हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत तक हिंदुस्तान और सिंध के कौन कौन से इलाके फतह हो गए थे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन के अंदर आपको बताऊंगा कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में कौन कौन से इलाके फतह हुए थे। नाज़रीन, हमारे इस सीरीज को ज्वाइन करने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।